Once again, welcome to the course on mechanical measurement. Today we are going to start unit 2, that is transducers and strain gauges. So in intermediate modifying devices, we are going to call it as what? Intermediate modifying devices. In today's class we are going to discuss about what do you mean by a transducer and its introduction to transducer, characteristics of transducer, factors for selecting the transducers. So what are the factors to be considered while choosing the transducer, and what are the characteristics of a transducer that we are going to study, and introduction to transducer, that means what do you mean by transducer, what are the types of transducers, how we are going to call it as a transducer. So in day to day life, everywhere the transducers exist, that too in mechanical field, especially that too in mechanical field. Without transducers we are not able to progress. That is one of the biggest advantage of getting the transducers, that means the inclusion of electronics into the mechanical field. So in generalized measurement system, you take any measurement system. I am going to take a measurement system of measuring a temperature. Temperature means what? Temperature means what? Hotness or coldness. It is the degree of hotness or coldness. Just hot ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that is called as what? A temperature. Now I am going to take a thermometer. That is what? This thermometer. There are different types of thermometers again. The pyrometers are there. This is resistance thermometers are there. Strain gauge thermometers are there. Mercury thermometers are there. And maximum extent you have seen this type of thermometer, and as well as a mercury type thermometer you have seen that one. So now I am going to take an example of this is a resistance thermometer, temperature device, resistance temperature device. So what it will do, this is a probe, we are going to call it as what? A probe. It will detect the temperature. Temperature is a physical property. I want to measure the temperature. So how to measure the temperature? So the probe is going to be touched to our body. This probe is touched to our body or any surface that will senses the temperature, and it converts into current or voltage. This is temperature is one form of energy. This is one form of energy. Temperature is energy, isn't it? Temperature is one form of energy, and current or voltage is another form of energy. So it is converting one form of energy to another form of energy. That means temperature is going to be converted into current or voltage. That is electrical signals. What type of signals? Current or voltage are called electrical signals. It is converted from temperature really convert ಮಾಡ್ತು, electrical signals ಆಗಿ convert ಮಾಡ್ತು. So temperature is a physical property. Electrical signals ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ like this. It will be like this. These are called as what? Sine waves. So this is called as what? Alternative current ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So alternative current means what? That is sine wave is called as what? Alternative current. DC current ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will always straight line. There is no up and down movement. So there is no analogous form. But analogous form ಬಂತಂದರೆ it is nothing but sine waves, it is nothing but AC current. So electrical signals are current and voltage frequency. These are called as what? Electrical signals. This temperature is converted into electrical signals by a device. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That device converts one form of signal to another form of energy. One form of energy ಇಂದ another form of energy ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. So this is called as what? Input. This is totally we are going to call it as what?
ಇನ್ಪುಟ್. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊರ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. somewhere my son is talking outside the room, that sound is also hearing for you. That should be filtered off. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಸನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಯು? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್, ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್. Amplify means what? The signal generated is weak. What the signal is going to be generated is weak. That signal should be amplified. So ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿದೆ, ಸೌಂಡು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕನ್ನಡ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. Then it will transmission line. It will transmit to the signal conditioning device. Those are called as amplifiers and filters. This is the second stage of generalized measurement system. This is a second stage. And this is a first stage. First stage is a conversion. First stage is a conversion of one form of energy to another form of energy is called as what? Conversion. That is called as what? Input. Input to a what? Measurement system. Input to a measurement system. Next, signal conditioning ಮಾಡ್ತೀವಿ. After signal conditioning, then analog to digital conversion. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಟುಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಯಾವುದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ಸ್. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವೆನ್. ಯಾವುದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ? ಓವೆನ್ ಪಕ್ಕ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓವೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಲೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಓವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವೆನ್. ಓವೆನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ. 100% ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಓವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This current or voltage includes oven temperature and human body temperature. ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಓವನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಗುಜರಾತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ so that I can understand, or convert into Kannada language so that I understand. So this signal is converted into resistance ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಮ್ಮದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಸೆಕೆಂಡ್, 4 ಸೆಕೆಂಡ್, 5 ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಅಪ್ ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು, ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು, ಐದನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು, ಆರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಷ್ಟು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಡೊಮೈನ್. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅನಲಾಗ್. ಅನಲಾಗ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲಿ ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 103.2 ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 103.1 ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 103.0 ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 103.4 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ 103.45 ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ 103.5 ಓನ್ಲಿ, 103.45 ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ 103.4 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ? 103.5 ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಯಾವುದ್ರಾಗ ಕಾಣಬೇಕು? ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 103.2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. These are all the instruments that are going to be involved in a measurement system. If I take a thermometer, this is called as a mercury thermometer, what you have seen. So first step input ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? whatever the physical property ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಾಲಮ್. ಆ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಈಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 mm ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 mm. ಸೊ 1 mmಗೆ
1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 1 mm ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು mm ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ 2 ಡಿಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು mm ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ 3 ಡಿಗ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು mm ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ 4 ಡಿಗ್ರಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ 1 mm. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 1 mm ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 mm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ 3000 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಲೀನಿಯರಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಜನರಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. 0 to 150 ಡಿಗ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 0 to 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಯಾವುದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೀನಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. 300 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 301 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ 1 mm ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 2.5 ಆಗ್ಬೋದು. 302 ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆವಾಗ 2.8 ಆಗುತ್ತೆ mm ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್. ಅಪ್ ಟು 300 ಡಿಗ್ರಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್. 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ 2 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು measure the temperature. And here also the temperature is what? Heat energy. Heat energy is converted into, heat energy ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. heat energy is converted into displacement energy. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಾ? No, it is not in electrical form. It is not in electrical form. So, transducer ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ one form of energy is converted into another form of energy. Another form of energy ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is called as what? Transducer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರು ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜನರಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ಯಾವು? ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. These are all called as what? Electrical energy. These are electrical signals. So ಈ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೆಜರ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೋ ಜನರಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್? ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ? ಐರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯು ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಬೈ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀಟರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್
ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Yes, how much it is utilized. All these forms are one form of energy is converting into another form ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Heat is what, physical quantity. Displacement is what, physical quantity. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೈರೋಮೀಟರ್ಸ್. This is what pyrometers. This is also used for the measurement of temperature. This is also used for the measurement of temperature. This is also used for the measurement of temperature. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ 3 ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರೇ. ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ temperature is the physical quantity, temperature is the physical quantity, temperature is the physical quantity. Here this physical quantity is converted into ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ದಟ್ heat is absorbed by this resistance element, ಈ resistance element heat absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ this resistance is going to be varied. ಈ resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೇರಿ ಆಗೋದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು we are going to connect to the meter that gives the voltage reading ತೋರಿಸುತ್ತೆ, that gives the voltage variation. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇರಿಡ್. ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ನೋಡಿರಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ವೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೈರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್, ನೋಡಪ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಸೇಮ್ ಪೈರೋಮೀಟರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. These are called as what, non-contact type. These are contact type. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಇವು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೇಸು. ಆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್. ಆ ಕಲರ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. So like that, here also one form of energy is converted into another form of energy. So my intention is what, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್. ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬೋರ್ಡಾನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್? No, sir. ಓಕೆ. ಈ MN ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಐತೆ ಸರ್ ಅದು, ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಯಾವ್ದ್ರಾಗಿದೆ? ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಇದು?
ಎಮ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್. ಹೌದೌದು, M&M ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಲ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್. ಈ ಓಕೆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟೈರ್ ಹವಾ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಾಲ್ವ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಸೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇದೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ತಾನೇ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು? ಪ್ರೆಷರು. ಇಲ್ಲೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್. ಈ ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 stages in transducer. First one is a primary detector transducer, another one is a secondary transducer. So ಯಾವ್ದು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದೇನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೋಬ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಬ್. ಈ ಪ್ರೋಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. is going to be expand. This is called as what, a primary detector stage. First stage. Second stage ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, this displacement, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಿಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಿಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗೇರ್ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದಿದು, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is first stage and this is a second stage. Resistance to voltage is a second stage. So in everywhere it consists of 2 stages. One is primary detector transducer stage. That means a detector is used to detect the physical quantity. Physical quantity na detect ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. For that purpose we are going to use the detector. Probe. Generally we are going to call it as what, probe. ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ಪ್ರೋಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾನೇ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಡೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಟುಕ್ 30 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ one form of energy to another form of energy to another form. That is called as what, transducer. ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಯಾರಿಗಾರು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೇಪ್ಪ, ನೀನು ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ,
ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಗೇನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ದೇರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ, acceleration, how we are going to measure? We are going to use transducers. There are different transducers. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ತೋರಿಸ್ದೆ. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ 3 ಥರದವು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಒಂದು RTD ತೋರಿಸ್ದೆ, ಒಂದು ಪೈರೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾರು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದು? ವೆನ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಬ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಸೆಲ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 meter, this one, the distance between these two gaps, capacitors, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ this is one capacitor and this is one capacitor. The distance between these two gaps indicates the signal generated, electrical signal generated ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೋಡ್ ಸೆಲ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅಗೈನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. What is the input? What is the output? What is the input? What is the output? So when I stimulate the ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ವೆಯ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟೆಕ್ಟರು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, transducer is a device which, when actuated, transfers a physical quantity or a physical condition into a electrical signal. This is the definition of a transducer. If you write this definition, you will get 2 marks. Example: a thermocouple converts heat energy into electrical voltage. A force produced by a change of resistance in a strain gauge. There are many transducers. So I have given just only 2 examples. So ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತವೆ? ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್. If you have any doubt, you can ask me now.